Good morning, students. In 11th Economics, you are learning the lesson 3 Production Analysis. In the production analysis, already you have learned about what is production and what are the factors used in the production process and what are the characteristics of factors of production, what are the primary factors production and the secondary factors of production, and what is production function. And what are the classification of production function? So let we see once again what is production function. The production function is the relationship among its factors of production and the resultant quantity of output. That is called production function. So already you have seen what is production function. It is the relationship between the various factors of production used in the production process and the resultant output. And two types of production function, they are short run production function and long run production function. First we will see the short run production function. The short run production function is otherwise called as law of variable proportion. So the law states that if all other factors are fixed, one output is varied in the short run. All other factors are fixed, எதையுமே சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாது, because the factors of productions cannot change, because it is a short run, short period. Within the short period, within a 1 year, you can't change factors of production except one thing. Except one, the other factors are fixed. One input is varied in the short run. நம்ம எவ்வளவு இன்புட்டை கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவுட்புட்டு நமக்கு கிடைக்கும். That is called variable proportion. The total output will increase at an increasing rate at first instance, be constant at a point and then eventually decrease. Marginal product will become negative at last. அதாவது ஷார்ட் ரன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 1 இயரில் மேக்ஸிமம் 1 இயர் தான். அந்த 1 இயருக்குள்ளே நம்ம வந்து என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ஃபேக்டர்ஸில் ஒன்றை மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும், மற்ற ஃபேக்டர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அந்த நம்ம வந்து ஒரே ஒரு ஃபேக்டர்ஸை மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ண முடிகிறதுனால நம்மளால் வந்து ப்ரொடக்ஷனை வந்து அதிக அளவில் கொடுக்க முடியாது. ஸோ இந்த அவுட்புட் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும். டோட்டல் அவுட்புட் வில் இன்க்ரீஸ் அட் அன் இன்க்ரீசிங் ரேட். வந்து என்ன ஆகும், இன்க்ரீசிங் ரேட்டில் 5, 6, 7, 8 அப்படின்னு இன்க்ரீசிங் ரேட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும். செகண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து என்ன ஆயிரும், கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடும். தேர்ட் ஸ்டேஜில் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிரும் டோட்டல் ப்ராடக்ட். அண்ட் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் வில் பி நெகட்டிவ் அட் லாஸ்ட். கடைசியில் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் என்ன ஆயிரும், நெகட்டிவ் ஆயிரும். அக்கார்டிங் டு ஸ்டிக்லர், as equal increments of one input are added, the input of other productive services being held constant beyond a certain point and resulting increments of product will decrease. That is, the marginal product will diminish. அதாவது நம்ம வந்து இன்புட்டு ரா மெட்டீரியல்ஸ் இன்புட்டை வந்து ஒன்றை மட்டும்தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அதை ஆட் பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய ப்ராடக்டிவ் சர்வீசஸ், அதாவது ப்ரொடக்ஷன் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது, தென் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு மேலே என்ன ஆயிடுது, அவுட்புட் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருது. அப்போ மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் வில் டிமினிஷ். திஸ் இஸ் கால்டு லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரப்போர்ஷன். வாட் ஆர் த அசம்ஷன்ஸ்? லெட் us see. There are some assumptions, 5 assumptions for the law of variable proportion. Only one factor is variable while others are held constant. ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும்தான் வேரியபிள். ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு அதர் ஃபேக்டர்ஸ் kept remain constant. Only one factor can be changed. All the units of the variable factor are homogeneous. Variable factor means we can change. ஸோ the வேரியபிள் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னா ஹோமோஜீனியஸ் அப்படின்னா ஒரே மாதிரி தன்மையுடைய இன்புட்டாக இருக்கணும். த ப்ராடக்ட் இஸ் மெஷர்டு இன் ஃபிசிக்கல் டேர்ம்ஸ். அதாவது அந்த அவுட்புட்டை வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ப்ராடக்டை
ப்ரொடக்ஷன் பண்ண அவுட்புட்டை வந்து மெஷர் பண்ண முடியணும். 1 2 3 4 அப்படின்னு யூனிட்ஸில் மெஷர் பண்ண முடியும். தென் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. டெக்னாலஜியில் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ்லையும் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. இந்த அசம்ஷன்ஸ்லாம் இருந்தால் தான் இந்த லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரொப்போர்ஷன் வந்து அப்ளை ஆகும். ஸோ ஒன்லி ஒன் ஃபேக்டர் இஸ் வேரியபிள் while others are kept constant. All the units of variable factor are homogeneous. The product is measured in physical units. There is no change in the state of technology. There is no change in the price of the product. Let us see what is total product, what is average product, what is marginal product. So one by one நம்ம எல்லாமே பார்க்கலாம். It refers to the total amount of commodity produced by the combination of all the inputs given in a period of time. அதாவது டோட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, நம்ம இன்புட்டை கொடுக்குறோம். 4 இன்புட்ஸ் இருக்குது. அதாவது லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல், ஆர்கனைசேஷன் 4மே இருக்குது. இதில் எந்த இன்புட்டு நமக்கு தேவையோ அதை கொடுத்து ப்ரொடக்ஷனை பண்ணுறோம். அந்த ப்ரொடக்ஷனில் வரக்கூடிய டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு, total quantity of produced, that is called total product. Summation of marginal products, that is TP is equal to summation of MP. ஒரு இன்புட் அதிகரிச்சோம்னா அதனால் நமக்கு அவுட்புட் எவ்வளோ கிடைக்குது. ஒரு இன்புட்டை கொடுத்தோம்னா 2 அவுட்புட் கிடைக்குதா, அப்போ அந்த 2 அதுதான் மார்ஜினல். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் இன்னொரு அவுட்புட்டை கூட்டுறோம், அப்போ இன்னும் 2 அவுட்புட்க்கு எக்ஸ்ட்ராவாக கிடைக்குது, அப்போ 4. அப்போ அந்த மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன, ஒரு யூனிட்டை நம்ம அதிகமாக்க நமக்கு எவ்வளவு அவுட்புட் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கோ அந்த மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் கால்டு TP, total product. So TP is equal to summation of MP, summation of marginal product. MP is called marginal product, TP is called total product. So TP is equal to summation of marginal product. And next one, average product. It is the result of the total product divided by the total units of the input employed. In other words, it refers to the output per unit of the input. Output per unit of the input. அதாவது ஒரு டோட்டல் ப்ராடக்ட்ஸை நம்பர் ஆஃப் இன்புட்டால் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம், எம்ப்ளாய்டால் டிவைட் பண்ணுறோம். நமக்கு கிடைச்ச டோட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்னு மேலே பார்த்தோம், சம்மேஷன் ஆஃப் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்ஸ்னு பார்த்தோம். அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம எதால் டிவைட் பண்ணுறோம், நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் எம்ப்ளாய்டு. எவ்வளோ இன்புட் நம்ம கொடுத்தோமோ அதால் நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் கிடச்சிரும். So it is the result of the total product divided by the total units of input employed. In other words, it refers to the output per unit of input. Mathematically நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா AP is equal to TP by N. AP னா average product, TP னா total product, divided by N அப்படின்னா number of units of input employed. எவ்வளோ இன்புட்டை வந்து நம்ம வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸை வந்து அதால் டிவைட் பண்ணணும் டோட்டல் ப்ராடக்ட்ஸை. அண்ட் லெட் அஸ் see marginal product. It is the addition or the increment made to the total product when one more unit of variable input is employed. அதாவது ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம், அம்மா வந்து சப்பாத்தி போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சப்பாத்தி மேக் பண்ணுறாங்க, ஃப்ளார் எடுத்து தண்ணி ஊற்றி மாவு பிசைகிறாங்க. ஸோ சப்பாத்தி போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. ஒரு 1/2 கிலோகிராம் பேக்கேஜில் வந்து ஒரு 15 சப்பாத்தி போடலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. மாவை பிணைஞ்சி வச்சுடுறாங்க. அண்ட் தென் ஃபஸ்ட்டு வந்து 5 போட்டு பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. தென் அது வந்து டோட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போதைக்கு. நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு உருண்டை எடுத்து சப்பாத்தி போடுறாங்க. எக்ஸ்ட்ரா உருண்டை எடுத்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எக்ஸ்ட்ரா உருண்டை எடுத்து போடுறாங்களா, தட் இஸ் கால்ட் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்ஸ். அப்போ ஒரு சப்பாத்தியை வந்து போட்டாங்கன்னா என்ன வரும், நமக்கு 1 தான் வரும். இதே இது என்ன பண்ணலாம், எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் மாவை எடுத்து இன்னும் அப்படி கொஞ்சம் மாவை வந்து பிசைஞ்சு சப்பாத்தி போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆல்ரெடி போட்டது அந்த டோட்டல் ப்ராடக்ட்ஸோட இன்னும் எவ்வளவு இன்புட்டை கொடுத்து அவங்க எத்தனை சப்பாத்தி போடுறாங்க, தட் இஸ் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட். எக்ஸ்ட்ராவா அடிஷன் மேடு டு த டோட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ். ஆல்ரெடி 15 சப்பாத்தி போட்டாங்க, திருப்பி வந்து ஒரு கொஞ்சம் மாவை மிக்ஸ் பண்ணி
ஒரு 5 சப்பாத்தீஸ் போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டாங்க இல்லையா 5 சப்பாத்தீஸ் அதுதான் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட். அதே மாதிரி நம்ம வந்து மாவை வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ண இன்புட்டை கொடுக்க நமக்கு என்ன கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும், அவுட்புட்டு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். தட் இஸ் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட். அப்போ அந்த மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், டோட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடச்சிரும். மொத்தம் அம்மா வந்து எத்தனை சப்பாத்தி போட்டாங்க அப்படின்றது நமக்கு கிடச்சிரும். இதுதான் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட். ஸோ இட் இஸ் த அடிஷன் ஆர் த இன்க்ரிமெண்ட் மேடு டு த டோட்டல் ப்ராடக்ட் when one more unit of variable input is employed. In other words, it is the ratio of the change in the total product to the change in the units of input. It is expressed as marginal product is equal to delta dp by delta n. MP marginal product, delta na change in total product, டெல்டா என்னன்னா சேஞ்ச் இன் யூனிட்ஸ் ஆஃப் இன்புட். அதாவது எவ்வளவு மாவை ஆட் பண்ணாங்க அதுதான் என்னது, டெல்டா சேஞ்ச் இன் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன்புட். அடுத்து நமக்கு எத்தனை சப்பாத்தி கிடச்சிச்சு அதுதான் டெல்டா சேஞ்ச் இன் டோட்டல் ப்ராடக்ட். எக்ஸ்ட்ராவாக எவ்வளோ மாவை எடுத்தாங்க அது டெல்டா சேஞ்ச் இன் யூனிட்ஸ் ஆஃப் இன்புட்டு. டெல்டா சேஞ்ச் இன் டிபினா எத்தனை சப்பாத்தி கிடச்சிச்சு. ஸோ ஷார்ட்டாக ஒரு ஃபார்முலாவில் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். எம்பி இஸ் ஈக்குவல் டு டிபிஎன் மைனஸ் டிபிஎன் மைனஸ் 1. So MP marginal product, TPN total product of employing nth units of factor, and DPN minus 1 total product of employing the previous unit of a factor, that is n minus 1 unit of factor.